Acts of the Apostles, chapter 9, verses 26 to 30. Acts of the Apostles, chapter 9, verses 26 to 30. And when Saul had come to Jerusalem, he tried to join the disciples, but they were all afraid of him and did not believe that he was a disciple. But Barnabas took him and brought him to the apostles. And he declared to them how he had seen the Lord on the road, and that he had spoken to him, and how he had preached boldly at Damascus in the name of Jesus. So he was with them at Jerusalem, coming in and going out. And he spoke boldly in the name of the Lord Jesus and disputed against the Hellenists. But they attempted to kill him. When the brethren found out, they brought him down to Caesarea and sent him out to Tarsus. മലയാളം റീഡിംഗ് മലയാളം. അവൻ യെരുശലേമിൽ എത്തിയാറെ ശിഷ്യന്മാരോട് ചേരുവാൻ ശ്രമിച്ചു. എന്നാൽ അവൻ ഒരു ശിഷ്യൻ എന്ന് വിശ്വസിക്കാതെ എല്ലാവരും അവനെ പേടിച്ചു. ബർന്നബാസോ അവനെ കൂട്ടി അപ്പോസ്തലന്മാരുടെ അടുക്കൽ കൊണ്ടുവന്നു. അവൻ വഴിയിൽ വെച്ച് കർത്താവിനെ കണ്ടതും കർത്താവ് അവനോട് സംസാരിച്ചതും ദമസ്കോസിൽ അവൻ യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ പ്രാഗൽഭ്യത്തോടെ പ്രസംഗിച്ചതും എല്ലാം അവരോട് വിവരിച്ചു പറഞ്ഞു. പിന്നെ അവൻ യെരുശലേമിൽ അവരുമായി പെരുമാറുകയും കർത്താവിന്റെ നാമത്തിൽ പ്രാഗൽഭ്യത്തോടെ പ്രസംഗിക്കുകയും ചെയ്തു പോന്നു. യവന ഭാഷക്കാരനായ യഹൂദന്മാരോടും അവൻ സംഭാഷിച്ച് തർക്കിച്ച് അവരോ അവനെ കൊല്ലുവാൻ വട്ടം കൂട്ടി. സഹോദരന്മാർ അത് അറിഞ്ഞ് അവനെ കൈസരിയിലേക്ക് കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി അവിടെ നിന്നും തർസോസിലേക്ക് അയച്ചു. Praise God. These days we are studying about Saul or Paul. Now we know that we have learned about his conversion. That after the conversion, and he was there in Damascus for a while, little time. Then he went to Arabia. There he received the oracles of God. He was there for 3 years in Arabia, and he received the oracles of God when he was in Arabia. When he returned to Jerusalem, what happened? What we read this morning, when he returned to Jerusalem, the disciples, apostles, did not believe him. They were all afraid of him because they were thinking this is the old Saul. So they were thinking that he did not change at all. There is no change at all in Saul. So they were all afraid of him. But even then, he went out and disputed with the Hellenist Greeks. And after that, we know that the disciples sent him to Caesarea, then to Tarsus. But in between, when the disciples did not believe him, God prepared another brother whose name was Barnabas. We know that Barnabas was a very good helper to Saul at this time. Barnabas heard the story of Saul. What was the story? That the disciples did not accept him. They did not believe him. So Barnabas, another brother, another disciple of Jesus Christ, he went and he gave his hand to him
and brought back him to the disciples. Who was Barnabas? We know that Barnabas was a native of Cyprus, a small island called Cyprus. His first name was Joseph. Then later the apostles named him Barnabas. Why? Because the meaning of Barnabas was sons of encourager, sons of encourager. Why? Because he was really an encourager of other believers. That is why the apostles gave a name Barnabas as sons of encourager. Praise God. See here, one thing we can learn. ഒരു കാര്യം നമുക്കിവിടെ മനസ്സിലാക്കുവാനായി കഴിയും. പൗലോസിനെ സഹായിപ്പാൻ അല്ലെങ്കിൽ ശൗലിനെ സഹായിപ്പാൻ ആരും ഇല്ലാതിരുന്നപ്പോൾ ദൈവശബ്ദം കേട്ടവനാണ്. മരുഭൂമിയിൽ വെച്ച് ദൈവശബ്ദം കേട്ട് ദൈവം അവനോട് സംസാരിച്ചതാണ്. ഇതൊക്കെ ശരിയാണെങ്കിൽ തന്നെയും അപ്പോസ്തലന്മാരെ വിശ്വസിക്കാതിരുന്നപ്പോൾ പൗലോസിനെ അല്ലെങ്കിൽ ശൗലിനെ വിശ്വസിപ്പിക്കേണ്ടതിന് ദൈവം ഒരുക്കിയ ഒരു മുഖാന്തരമാണ് ആര്? ബർന്നബാസ്. പ്രൈസ് ഗോഡ്. ബർന്നബാസിന്റെ ശുശ്രൂഷ എന്താണ്? മറ്റുള്ളവരെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതായിരുന്നു ബർന്നബാസിന്റെ ശുശ്രൂഷ എന്ന് പറയുന്നത്. നോക്കണം, നമ്മളെയൊക്കെ ദൈവം തമ്പുരാൻ വിളിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്തിനു വേണ്ടിയാണ്? മറ്റുള്ളവരെ കൂടെ ഉത്സാഹിപ്പിക്കാനും പ്രോത്സാഹിപ്പാനുമാണെന്നുള്ള കാര്യം നമ്മൾ ഈ തരുണത്തിൽ ഇതിനോടനുബന്ധിച്ച് ഓർക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ്. പ്രൈസ് ഗോഡ്. മറ്റുള്ളവരെ നിരുത്സാഹപ്പെടുത്തുവാനായിട്ടല്ല, നേരെ മറിച്ച് അവരെ കൂടെ പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ച് ദൈവ നാമ മഹത്വത്തിന് വേണ്ടി ഉപയുക്തരായി തീരേണ്ടതിന് വേണ്ടി അവരെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കേണ്ടവരാണ് നാം എല്ലാവരും. പ്രൈസ് ഗോഡ്. ഈ ബർന്നബാസിന് വേറൊരു ഗുണമുണ്ടായിരുന്നു. As I said, he was a native of Cyprus and his name was Joseph. Then name after that the disciples gave the name Barnabas. But there was a movement at the beginning of Pentecost. And when there was a great movement among the people over there, Barnabas had a small property in Cyprus. He sold that property and brought the money to the feet of apostles. നോക്കണം, ബർന്നബാസിന് വേറൊരു ഗുണമുണ്ടായിരുന്നു. എന്തായിരുന്നു? ആ പെന്തക്കോസ്തിന്റെ ആദ്യ കാലങ്ങളിലുള്ള വലിയ മൂവ്മെന്റ് ഉണ്ടായിരുന്നപ്പോൾ ആ മൂവ്മെന്റിൽ പെട്ടവനായിരുന്നു ബർന്നബാസ്. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. ഈ കോട്ട് ദ മൂവ്മെന്റ് ഓഫ് പെന്തക്കോസ്റ്റ്. ആ പെന്തക്കോസ്തിന്റെ ആ മൂവ്മെന്റില് അവനും പെട്ടു എന്നുള്ളത് നമുക്ക് കാണുവാനായി കഴിയും. പ്രൈസ് ഗോഡ്. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. ഇന്ന് രാവിലെ നാം കേട്ടതുപോലെ ഒരു ഉണർവില് നാം ആകണമെങ്കിൽ ആത്മാവിന്റെ ആ ഒഴുക്കിൽ നാം പെട്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഒരു ഉണർവുണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുള്ളൂ. പ്രൈസ് ഗോഡ്. When there is a moment, hallelujah, be in that moment. Praise God. When there is a movement, be in that movement. Praise God. ഒരു മൂവ്മെന്റ് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ, ഒരു ചലനം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ, ഒരു ആത്മീയ ചലനം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ആ ചലനത്തിൽ നാം പെട്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഉണർവുണ്ടാകത്തുള്ളൂ. Praise God. It is an opportunity for every believer. Hallelujah. നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റിയാണ് അങ്ങനെ വരുന്നത്. അതിലായിരിക്കാനായി നാം ശ്രമിക്കുക. പ്രൈസ് ഗോഡ്. അങ്ങനെ വന്നപ്പോൾ താൻ എന്താണ് ചെയ്തത്? തൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടി, റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് എല്ലാം വിറ്റിട്ട് അതിന് പണം കൊണ്ടുവന്ന് പൂർണ്ണമായിട്ട് അപ്പോസ്തലന്മാരുടെ കാൽക്കൽ വെച്ചു. പ്രൈസ് ഗോഡ്. അവിടുന്ന് അവർ വീതിച്ച് എല്ലാവരും കൂടെ പങ്കിട്ടു എന്ന് നമുക്ക് അപ്പോസ്തലപ്രവൃത്തി 4-ാം അധ്യായം വായിക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാക്കുവാനായി കഴിയും. പ്രൈസ് ഗോഡ്. ഈ ബർന്നബാസ് എന്താണ് കേട്ടത്? ശൗലിനെ ആരും സ്വീകരിക്കുന്നില്ല. യെരുശലേമിലേക്ക് വന്നിരിക്കുകയാണ്. ഈ ശൗലിനെ, പൗലോസിനെ ആരും സ്വീകരിക്കാതിരുന്നപ്പോൾ ഹല്ലേലൂയ,
this Barnabas went and gave his hand and brought back to Saul back to Jerusalem. Praise God. അവർ സ്വീകരിക്കാതിരുന്നപ്പോൾ എന്താണ്, അവൻ വെളിയിൽ പോയി, പ്രൈസ് ഗോഡ്, മറ്റുള്ളവരോടൊക്കെ സുവിശേഷം പറഞ്ഞു. എന്നാൽ ശേഷം ശിഷ്യന്മാരെല്ലാവരും കൂടെ അവനെ കൈസരിയയിലേക്ക് പറഞ്ഞയച്ച് അവിടുന്ന് തൻ്റെ ജന്മസ്ഥലമായ തർസോസിലേക്ക് ഇവിടെ പൗലോസ് പോകുന്നതായി കാണുവാനായി കഴിയുന്നു. പ്രൈസ് ഗോഡ്. One thing I want to tell you before I continue the message this morning, there we will see preparing for service through other believers care for us. മറ്റു വിശ്വാസികൾ നമുക്ക് വേണ്ടി കരുതുന്നതിലൂടെ സേവനത്തിനായി നമ്മെ ഒരുക്കുന്ന ഒരു രംഗമാണ് ഇവിടെ കാണുവാനായി കഴിയുന്നത്. ആരാണ്? ബർന്നബാസിൽ കൂടെ ദൈവത്തെ സേവിപ്പാനായി പൗലോസിന് ശുഷ്കാന്തി കൊടുക്കുന്നതായി നമുക്കിവിടെ കാണുവാനായി കഴിയുന്നു. പ്രൈസ് ഗാഡ്. നമുക്കെല്ലാവർക്കും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും സഹായങ്ങൾ ആവശ്യമാണ്. ആത്മീയ ലോകത്തിൽ ഞാൻ പറയുന്ന പണപരമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ മാത്രമല്ല, എ വേർഡ് ഓഫ് എൻകറേജ്മെന്റ് സംടൈംസ്. നമ്മളെല്ലാവരും ഹല്ലേലൂയ ക്രിസ്തീയ ജീവിതത്തിൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒരു സഹായങ്ങളായിട്ട് നിൽക്കുന്നുവെങ്കിൽ നമ്മളിൽ കൂടെ ദൈവം വലിയ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യും എന്നുള്ളതിന് യാതൊരു സംശയവുമില്ല. പ്രൈസ് ഹല്ലേലൂയ. rather than keep on discouraging a person, and sometimes we would not see that person in Christianity or Christendom. Hallelujah. ഒരാളെ നമ്മൾ അടിച്ചമർത്തുവാൻ നോക്കിയാൽ ഒരുപക്ഷെ ഉള്ള തീയും കൂടെ കെട്ട് ആ വ്യക്തിയെ പിന്നെ ക്രിസ്തീയ ലോകത്തിൽ കാണാൻ പോലും കഴിയാതെ വന്നേക്കാം. പ്രൈസ് ഗോഡ്. ഇവിടെ നേരെ മറിച്ചാണ് ബർന്നബാസിൽ കൂടെ നമുക്ക് കാണുവാനായി കഴിയുന്നത്. പ്രൈസ് ഗോഡ്. ഹല്ലേലൂയ. Barnabas was an exemplary character who was willing to help other believers. Barnabas, as I said, the sons of encouragement through caution to the wind. Saul heard him out and was convinced of the genuineness of his faith. There was only one person believed the genuineness of faith. That was Barnabas. From Arabia, Saul returned to Jerusalem, but the disciples were afraid of him. Not only afraid of him, but they did not believe the testimony of conversion of Paul. Sometimes in the ministry, there will be a time of loneliness. But God will have always somebody to help you at that time. Praise God. Sometimes we may go through loneliness in our Christian life. But thank and praise God, God will have always a person to somewhere and to help us. Praise God. I believe God prepared Barnabas for Saul at this difficult time. When we are in difficult situation, God will send somebody to help us. When people reject you and ridicule you, disown you, God will always prepare someone to help you at the nick of time. God prepared a way for Jonah to save him. When Elijah, one time in his ministry, he was thinking that he was the only person left alone. But God said, no, Elijah, there are other 7,000 people are for me. Praise God. So Barnabas, the son of encourager to Saul at this time. Hallelujah. This was the beginning of a lifelong friendship. ഇത് ബർന്നബാസും ശൗലുമായിട്ടുള്ള ആജീവനാന്ത സൗഹൃദത്തിന്റെ തുടക്കമായിരുന്നു. ഇവിടം കൊണ്ട് ഇവർ പിരിയല്ല. പിൽക്കാലങ്ങളിലൊക്കെ പല സന്ദർഭങ്ങളിലും ശൗലിനെയും ബർന്നബാസിനെ ഒന്നിച്ച് കാണുന്ന പല രംഗങ്ങളും
നമുക്ക് തിരുവചനത്തിൽ കാണുവാനായി കഴിയുന്നു. പ്രൈസ് ഗോഡ്. The Greek implies that Barnabas took Saul by the hand and led him among the apostles. As I said, when he returned from Saudi Arabia to Jerusalem, the disciples were not willing to accept him as one of them. Then there was one person who was willing to take Barnabas to apostles. Saul to apostles. That was Barnabas. Barnabas said to him, man, he is for real. You can believe him. It is all right. Philip, you can come out from under the bed and believe. Here is the Saul. As a real testimony, you can believe. Barnabas was an interceder for Saul. He was a reconciler and an enabler for Saul. ബർന്നബാസ് ശൗലിനു വേണ്ടി ഒരു മധ്യസ്ഥനായി നിന്നു. അത് മാത്രമല്ല, ശൗലിനു വേണ്ടി ഒരു അനുരജ്ഞക്കാരനും സഹായിയുമായി ഇവിടെ എത്തുന്നതായി നമുക്ക് കാണുവാനായി കഴിയും. He was able to forgive and put aside the past to trust despite his past sins and dangers. അത് മാത്രമല്ല, കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങളെ പാപങ്ങളും അപകടങ്ങളും ഉണ്ടായിരുന്നിട്ടും ഭൂതകാലത്തെ പൂർണ്ണമായി ക്ഷമിക്കുവാൻ മാറ്റിവെക്കുവാനും അദ്ദേഹത്തിന് ഇതിൽ കൂടെ കഴിഞ്ഞതായി നമുക്ക് കാണുവാനായി കഴിയുന്നു. പ്രൈസ് ഗോഡ്. Sometimes we Christians are in our theology and yet disrupt others. ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ ക്രിസ്ത്യാനികൾ നമ്മുടെ ദൈവശാസ്ത്രത്തിലായിരിക്കും, മറ്റുള്ളവരെ ഉൾക്കൊള്ളുവാൻ കഴിയാത്ത ഒരു ദൈവശാസ്ത്രം ചിലപ്പോഴൊക്കെ നാം എടുക്കാറുണ്ട്. But not Barnabas. He believed the best of others. Hallelujah. ബർന്നബാസിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അങ്ങനെയല്ല. Hallelujah. ബർന്നബാസ് എന്താണ് ആഗ്രഹിച്ചത്? He was believing the best of other people. In the memorial service of Charlie Kirk's wife Erica said, I forgive and forget that man who took the life of my husband. Praise God. എങ്ങനെ ആ സമയത്ത് എങ്ങനെ പറയുവാനായി കഴിയും? I believe that it is the grace of God. ദൈവത്തിന്റെ കൃപ കൊണ്ട് മാത്രമേ ഒരാൾക്ക് ആ രംഗത്ത് അങ്ങനെ പറയുവാനായി കഴിയത്തുള്ളൂ. Praise God. Hallelujah. She said publicly, she said, I forgive and forget that man who took the life of my husband. Praise God. Graham Staines, Mrs. Staines said, അത് തന്നെയാണ്, I forgive that man. Praise God. It is because of the grace of God. Grace of God. ബർന്നബാസിന്റെ ശുശ്രൂഷ ഇത് തന്നെയായിരുന്നു. ദൈവത്തിന്റെ ഗ്രേസ്, ആ കൃപ ആരിൽ കൂടെ? ബർന്നബാസിൽ കൂടെ ശൗലിനെ പൗലോസിന്റെ ജീവിതത്തിൽ അനുഭവിച്ചറിയുവാൻ കഴിയുന്നതായി നമുക്ക് ഇവിടെ കാണുവാനായി കഴിയുന്നു. The result of Barnabas' care, according to Galatians chapter 18 and 19, then after 3 years I went up to Jerusalem to see Peter. I remained with him 15 days, but I saw none of the other apostles except James, the Lord's brother. Now concerning the things which I write to you, indeed before God I do not lie. Was that Saul got to know James, the Lord's brother, and spent 2 weeks at Peter's place. After introducing Saul to the disciples, they all believed. Some of them believed. And because of that, at that time, Saul stayed with Peter 2 weeks. Saul got to know James, the half brother of Jesus, and stayed with Peter 2 weeks. All these disciples were rejected Saul, and they were willing to accept him because there was a healing took place. Praise God. Just
think of healing and encouragement that came out of this. We are often prepared for effective service by the counsel and care of other believers. വിശ്വാസികളുടെ ഉപദേശവും കരുതലും കൊണ്ടാണ് പലപ്പോഴും ഫലപ്രദമായിട്ടുള്ള സേവനത്തിന് വേണ്ടി ദൈവം നമ്മളെ ഒരുക്കുന്നത്. We will see the same thing over here. How beautiful is the ministry of Barnabas, giving a word of encouragement, confirming others' gifts, reconciling believers with the believers, taking a risk for Christ in human relationships, promoting the ministry of others, rejoicing another's success. God mightily used men and women like Barnabas for his glory. Hallelujah. Then when you come to the book of Acts chapter 9 verse 28 and 30, there we see that once again it was not smooth sailing. What happened over there? He was then at Jerusalem, coming and going out, and he spoke boldly in the name of Jesus Christ and disputed against the Hellenists. But once again, there was not a smooth atmosphere. He had to face Hellenist people who were against Jesus Christ. And Paul was disputing against all these things. But the disciples got to him and sent him to Caesarea. Then he went to Troas. Praise God. ഇവിടെ നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോൾ എല്ലാം കൂടെ കൂട്ടിച്ചേർത്ത് വായിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ സ്റ്റോറി ഇങ്ങനെയാണ് പോകുന്നത്. ഇവിടെ ഞാൻ പറയാം, അറേബ്യയില് ദൈവത്തിൽ നിന്ന് പ്രാപിച്ചതിന് ശേഷം മടങ്ങി യെരുശലേമിലേക്ക് വന്നപ്പോൾ പ്രതികൂല സാഹചര്യങ്ങളാണ്. അവിടെ ആരും പൗലോസിനെ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല, ശൗലിനെ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല. അന്നേരം ദൈവം ഒരുക്കിയ ഒരു മുഖാന്തരമാണ് ബർന്നബാസ് കൊണ്ട് ഈ ശിഷ്യൻ മറ്റ് അപ്പോസ്തലന്മാരെ പരിചയപ്പെടുത്തി, നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ വിശ്വസിക്കാൻ കൊള്ളാവുന്ന ആളാണ് ഞാൻ കണ്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അവർ വിശ്വസിച്ചു. അതിൻ്റെ ഫലമായിട്ടാണ് പത്രോസിൻ്റെ കൂടെ 2 ആഴ്ച താമസിക്കേണ്ടി വന്നത്. പത്രോസിൻ്റെ കൂടെ താമസിക്കുന്ന കാലത്ത് തന്നെ ഈ ശൗല് യെരുശലേമിൽ പോവുകയും വരികയും അവിടെയുള്ള മറ്റ് യഹൂദന്മാർ തർക്കിക്കുകയും വാദിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്തപ്പോൾ അവിടെയുള്ള യഹൂദന്മാർ അവനെ കൊല്ലുവാനായി ശ്രമിക്കുന്നു എന്ന് കണ്ടപ്പോൾ കൂടെയുള്ള ശിഷ്യന്മാര് തന്നെ സിസറിയയിലേക്ക് പറഞ്ഞയച്ച് അതിനുശേഷം തന്റെ ജന്മനാടായിട്ടുള്ള തർസോസിലേക്ക് പോയി എന്ന് കാണുവാനായി കഴിയും. ഇതാണ് അതിൻ്റെ സ്റ്റോറി, ഇതാണ് അതിൻ്റെ ക്രോണോളജിക്കൽ ഓർഡർ എന്ന് പറയുന്നത്. എന്നാൽ തർസോസിലേക്ക് പോയ പൗലോസിനെ പിന്നെ നമ്മൾ ഒരു 8-10 വർഷത്തേക്ക് തിരുവചനത്തിൽ കാണുന്നില്ല. അത് ആ 30-ാമത്തെ വാക്യത്തിന് ശേഷം പിന്നെ നമുക്ക് പത്രോസിനെയാണ് നമുക്ക് അവിടെ കാണുവാനായി കഴിയുന്നത്, അല്ലേ? 30 അതിൻ്റെ താഴോട്ട് വായിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കാണുവാനായി കഴിയും. പൗലോസിനെ നമുക്ക് അവിടെ കാണുവാനായി കഴിയുന്നില്ല. എന്നാൽ പിന്നെ നമ്മൾ പൗലോസിനെ കാണുന്നത് 13-ാം അധ്യായത്തിലേക്ക് വരുമ്പോഴാണ് പൗലോസിനെ പിന്നെ കാണുന്നത്. ഈ സമയത്തിനുള്ളിൽ ഏകദേശം ഒരു 10 വർഷം, 8 മുതൽ 10 വർഷത്തോളം കഴിഞ്ഞുപോയി. It doesn't mean that he was not in the ministry. He was in the ministry. Wherever he went, and he was in the ministry of Jesus Christ. But you would not see Paul later on in the scripture. When you come to the 13th chapter, the 2nd verse you can read it. And Barnabas were called into missionary service and commissioned by the church at Antioch. വായിക്കാം.
അവർ കർത്താവിനെ ആരാധിച്ചും ഉപവസിച്ചും കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഉപവസിച്ചും കൊണ്ട് ഇരിക്കുമ്പോൾ എവിടെയാണത്? അന്ത്യോക്യയിൽ. യെരൂശലേമിലല്ല, അന്ത്യോക്യയിൽ. ഞാൻ ബർന്നബാസിനെയും ശൗലിനെയും വിളിച്ചിരിക്കുന്ന വേലയ്ക്കായി വേർതിരിപ്പീനെന്ന് ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവരോട് പറഞ്ഞു. ഹല്ലേലൂയ. അപ്പോൾ ഈ സമയത്ത് ബർന്നബാസ്, നമ്മള് ശൗലിനെ അവസാനമായി കാണുന്ന എവിടെയാണ്? തർസോസിലേക്ക് പോയെന്നാ കാണുന്നത്. സോ ദാറ്റ് we would understand that Barnabas went to Tarsus and brought back him to Antioch. That is why he was there with all these people. അപ്പോൾ ബർന്നബാസ് തർസോസിൽ മടങ്ങിച്ചെന്ന് പൗലോസിനെ അന്ത്യോക്യയിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു എന്ന് നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കുവാനായി കഴിയും. നോക്കണം, അവിടെയും ബർന്നബാസിന്റെ ശുശ്രൂഷ എത്ര ജാഗരൂപമായിരുന്നു എന്ന് ഓർത്തിരിക്കണം. ഹല്ലേലൂയ. അവരവിടെ അന്ത്യോക്യയിലുള്ള കുറച്ചുപേരെ പ്രാർത്ഥിച്ചു ഉപവസിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഇവരെ കൂടെ മറ്റു പലരെയും ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് വിളിച്ചിരിക്കുന്ന വേലയ്ക്കായിട്ട് വേർതിരിപ്പീൻ എന്ന് പറഞ്ഞ് അവരുടെ മേൽ കൈവച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ച് അവരെ പറഞ്ഞയച്ചു. നോക്കണം, ഇവിടെയാണ് ശുശ്രൂഷയ്ക്കുള്ള നിയോഗം ബർന്നബാസിനും പൗലോസിനും സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം കൊടുക്കുന്നതായി നമുക്ക് കാണുവാനായി കഴിയും. അതിനു മുൻപേ അവർ കർത്താവിന്റെ വേല ചെയ്തിരുന്നു എങ്കിൽ തന്നെയും ഒരു പ്രത്യേക ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് വേണ്ടി ദൈവം അവരെ വിളിക്കുകയാണ്. പൗലോസിനെ വിളിക്കുന്ന കൂട്ടത്തിൽ ആരെ കൂടെ വിളിച്ചു? ബർന്നബാസിനെയും ദൈവം വിളിച്ചു. പ്രൈസ് ഗോഡ്. അന്ത്യോക്യ സഭ ഉപവാസത്തിലും പ്രാർത്ഥനയിലും ഇരിക്കുമ്പോൾ ഇവരും മറ്റുള്ളവരൊക്കെ അവിടെ ഉണ്ട്. ചിലരെ കർത്താവിന്റെ വേലയ്ക്ക് വേണ്ടി വേർതിരിപ്പിക്കുന്നൊരു ശബ്ദം അവർ കേട്ടു. പ്രൈസ് ഗോഡ്. ആ പൗലോസിന്റെയും ബർന്നബാസിന്റെയും മേൽ കൈവച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ച് അവരെ ആരാ അയച്ചത്? സഭ അവരെ അയച്ചു. ഹല്ലേലൂയ. ദൈവമാണ് നമ്മളെ ഒക്കെയും നമ്മളെ നിയോഗിക്കുന്നതും പറഞ്ഞയക്കുന്നതും എന്നുള്ളത് തിരുവചനത്തിൽ നമുക്ക് കാണുവാനായി കഴിയുന്നു. പ്രൈസ് ഗോഡ്. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. ഇവിടെയും ഇത് തന്നെയാണ് നമുക്ക് കാണുവാനായി കഴിയുന്നത്. What we can learn from all these things, I just want to give you 3 points from this passage that we read this morning. Number 1, first, God does everything possible to do away with the energy of our human flesh in order to teach us that without Him we can do nothing. ഒന്നാമതായി ഇവിടെ നമുക്ക് കാണുവാനായി കഴിയുന്നത് നമ്മുടെ എല്ലാ കഴിവുകളും ദൈവം നിഷ്ഫലമാക്കി കളയും. ഹല്ലേലൂയ. നമ്മൾ എത്ര മിടുക്കനാണെന്ന് പറഞ്ഞാലും കർത്താവിന്റെ ശുശ്രൂഷയോടനുബന്ധിച്ച് നാം വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ എല്ലാ പ്രാഗൽഭ്യങ്ങളും മിടുക്കും കർത്താവ് ഇല്ലാതാക്കി തീർക്കും. എന്തിനാണ്? ദൈവത്തിൽ വിശ്വസിപ്പാൻ, കർത്താവിൽ വിശ്വസിപ്പാൻ വേണ്ടി അവനെ കൂടാതെ ഒന്നും നമുക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയുകയില്ല എന്ന് പഠിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ദൈവം ഇതെല്ലാം ചെയ്യുന്നത്. പ്രൈസ് ഗോഡ്. പൗലോസിന്റെ ജീവിതത്തിൽ, ശൗലിന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഇത് തന്നെ നമുക്ക് കാണുവാനായി കഴിയുന്നു. അവൻ ശുഷ്കാന്തി ഉള്ളവനായി ആദ്യകാലങ്ങൾ പ്രസംഗിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്നു. പക്ഷെ എന്നാലും ദൈവത്തിന്റെ പ്രത്യേകമായ ഒരു അനോയിന്റിങ്, പ്രത്യേകമായ ഒരു കൈവപ്പ് വേണമെന്നുള്ളത് പൗലോസിന്റെ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കാണുവാനായി കഴിയുന്നു. പൗലോസിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നല്ല വിദ്യാഭ്യാസം ഉള്ളവനായിരുന്നു, പണം ധാരാളമുള്ളവനായിരുന്നു. യഹൂദന്മാരോടും മറ്റുള്ളവരോടെല്ലാം ഡിസ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യുവാൻ, ലോജിക്കായിട്ട് സംസാരിപ്പാൻ പൗലോസിന്റെ എഡ്യൂക്കേഷൻ, പഠനം വളരെ പ്രയോജനപ്പെട്ടു എന്ന് കാണുവാനായി കഴിയുന്നു. എന്നാൽ കർത്താവിന്റെ വേലയുടെ മുഖത്ത് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് പൗലോസിനോട് പറയാണ്,
നിന്റെ ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഇല്ലാതാകുമ്പോൾ മാത്രമേ ഞാൻ നിനക്ക് ശുശ്രൂഷ തരത്തുള്ളൂ. പ്രൈസ് ഗോഡ്. എന്നെ കേൾക്കുന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ മക്കളെ, നമ്മുടെ കഴിവോ നമ്മുടെ മിടുക്കോ കൊണ്ട് ഒന്നും കർത്താവിന് ചെയ്യുവാനായി കഴിയത്തില്ല. ഹല്ലേലൂയ. In certain situation, God will bring us to zero so that He can use us an effective instrument for the kingdom of God. നമ്മളെല്ലാവരും സീറോയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ മാത്രമേ, അവിടുന്ന് മാത്രമേ ദൈവം പ്രവർത്തനം തുടങ്ങത്തുള്ളൂ. പൗലോസിന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഇതാണ്. അവനെ സീറോയിലേക്ക് ദൈവം കൊണ്ടുവന്നു. അവന്റെ വിദ്യാഭ്യാസം, പണം ഒന്നും ഒരു കാര്യമല്ല എന്ന് ദൈവം അവനെ പഠിപ്പിച്ചു. ഹല്ലേലൂയ. ദൈവത്തിൽ ആശ്രയിച്ചല്ലാതെ നീ ശുശ്രൂഷയിൽ വിജയിക്കുകയില്ല എന്ന് ദൈവം അവനെ മനസ്സിലാക്കി കൊടുത്തു. സ്തോത്രം. Whether this happens through its professional job situation, a death in the family, or some other failure or burden. ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള ഓരോ പാഠങ്ങൾ ദൈവം കൊണ്ടുവന്ന് ചില കാര്യങ്ങൾ നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുവാനായി ആ സിറ്റുവേഷനിലേക്ക് ദൈവം ചിലപ്പോഴൊക്കെ കൊണ്ടുവന്നെന്ന് വരാം. സ്തോത്രം. We all come to the end of ourselves from time to time. നമ്മളെല്ലാവരും നമ്മുടെ കഴിവിൽ ഒന്നുമില്ല എന്ന് സമ്മതിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥയിലേക്ക് ദൈവം നമ്മളെ കൊണ്ടുവരും. അവിടെ വെച്ച് മാത്രമേ ദൈവത്തിന് നമ്മെ അനുഗ്രഹിപ്പാനായി കഴിയത്തുള്ളൂ. യാക്കോബിനെ നമുക്കറിയാം. ഒന്നുമില്ലാത്ത അവസ്ഥയിലേക്ക് ദൈവം അവനെ കൊണ്ടുവന്നു. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. പേരെന്താണെന്നൊക്കെ ദൈവത്തിന് പേരൊക്കെ അറിയാവുന്നതും ചോദിച്ചു. കാര്യം എന്താണ്? അവന്റെ പേരിന്റെ മഹിമ, വലിപ്പം ഒന്നുമല്ല യാക്കോബ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുവാൻ ദൈവം അവനെ സീറോയിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു. അവിടെ വെച്ചാണ് ദൈവം അവനെ അനുഗ്രഹിക്കുന്നതായി കാണുവാനായി കഴിയുന്നത്. പ്രൈസ് ഗോഡ്. നമ്മളെ എല്ലാവരെയും ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കണമെങ്കിൽ, ദൈവത്തിന് വേണ്ടി കൊള്ളാവുന്നവരായി തീരണമെങ്കിൽ നമ്മളെല്ലാവരും സീറോയിലേക്ക് വന്നേ പറ്റത്തുള്ളൂ. പ്രൈസ് ഗോഡ്. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. God loves to renew and re-enable the person who comes to such a point. Dead end today, unlimited vistas tomorrow. ഇന്ന് ഡെഡ് എൻഡ് ആയിരിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്ക് മാത്രമേ നാളെ പരിധിയില്ലാത്ത കാഴ്ചകൾ കാണുവാനായി കഴിയത്തുള്ളൂ. ഇന്ന് നമ്മൾ എന്താണ് സമ്മതിക്കേണ്ടത്? ഡെഡ് എൻഡ്, ഐ ആം സീറോ എന്ന് നാം സമ്മതിക്കുന്ന ആ സ്ഥാനത്ത് വെച്ച് എന്താണ്? അൺലിമിറ്റഡ് വിസ്റ്റാസ് ടുമോറോ. അതിന് നാളെ പരിധിയില്ലാത്ത കാഴ്ചകളിലേക്ക്, അതിലേക്ക് ദൈവം നമ്മളെ പ്രവേശിക്കത്തുള്ളൂ. പ്രൈസ് ഗോഡ്. ആദ്യമായിട്ട് എന്താണ്? നാം ഒന്നുമില്ല എന്ന് സമ്മതിക്കുന്ന അനുഭവത്തിലേക്ക് വരും. ദൈവത്തെ കൂടാതെ നമുക്കൊന്നും ചെയ്യുവാൻ കഴിയുകയില്ല എന്ന് ദൈവം പഠിപ്പിക്കും. ശൗലിന്റെ ജീവിതത്തിൽ അങ്ങനൊരു പാഠമാണ് ദൈവം കൊടുക്കുന്നതായി നമുക്ക് കാണുവാനായി കഴിയും. സെക്കൻഡ് തിങ്, the service of Christ, no one is indispensable. രണ്ടാമതായി, ക്രിസ്തുവിന്റെ സേവനത്തിൽ ആരെയും ഒഴിച്ചു നിർത്തുവാനായി പാടില്ല. Everybody is included in God's work. We may think we are the only one who can fill a certain hole. നമ്മൾ വിചാരിക്കും നമ്മളില്ലേ കാര്യങ്ങൾ നടക്കത്തില്ല എന്ന് ചിലപ്പോഴൊക്കെ ചിന്തിക്കാം. Pastoring a particular church, example, teaching an adult Sunday school classes, directing a kids program, training others, door-to-door evangelism, or whatever it may be. Sometimes we think without me that project will go on. Sometimes we think without me the church will go on. Hallelujah. Without me the church will go on. Because church belongs to Jesus Christ. Hallelujah. ഞാനില്ലെങ്കിലും എന്തുണ്ട്? സഭ നടക്കും. പ്രൈസ് ഗോഡ്. കാരണം എന്താണ്? ചർച്ച് ബിലോങ് ടു ജീസസ് ക്രൈസ്റ്റ്.
the church will go on fine without me or you. And God sometimes let us know that by putting us on the shelf for a while as He prepares us for further. ചിലപ്പോഴൊക്കെ നമ്മളെ ഒന്നുമില്ലാത്തവരായി ഒരു ഷെൽഫിൽ കൊണ്ട് ദൈവം ആക്കി വെക്കും. കാരണം എന്താണ്? അവിടെ വെച്ച് ദൈവത്തിന് ചില കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ചെയ്യുവാനായി ഉണ്ട്. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. അവിടെ വെച്ച് ചെയ്തെങ്കിൽ മാത്രമേ നീ മിനുക്കുള്ളവനായി, മേനിയുള്ളവനായി, ദൈവത്തിന് പ്രയോജനമുള്ളവനായി വരത്തുള്ളൂ. സ്തോത്രം. ചിലപ്പോഴൊക്കെ നമ്മളെയും ഷെൽഫിൽ കൊണ്ടാക്കുന്ന ഒരു രംഗം ചിലപ്പോൾ ദൈവം ആക്കി വയ്ക്കാം. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. ഹല്ലേലൂയ. രണ്ടാമതായി പറഞ്ഞ എന്താണ്? ക്രിസ്തുവിന്റെ സേവനത്തിന് എല്ലാവരെയും ആവശ്യമാണ്. മൂന്നാമതായി, it takes time to build a life that is eminently usable in the program of God. മൂന്നാമതായി, ദൈവത്തിന്റെ പദ്ധതിയിൽ തികച്ചും ഉപയോഗപ്രദമായ ഒരു ജീവിതം കെട്ടിപ്പടുക്കുവാൻ സമയമെടുക്കും. ഹല്ലേലൂയ. ഇന്ന് ഞാൻ, നാളെ പാസ്റ്റർ നടക്കത്തില്ല. പ്രൈസ് ഗോഡ്. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. ഇന്ന് ഞാൻ ഇന്ന രീതിയിൽ, നാളെ ഇന്ന രീതിയിലൊന്നും നടക്കത്തില്ല. സംടൈംസ് ഇറ്റ് വിൽ ടേക്സ് ടൈംസ്. ഹല്ലേലൂയ. ആ സമയങ്ങളിലെല്ലാം ദീർഘക്ഷമയോടുകൂടെ ദൈവത്തിന് വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുന്നവർക്ക് കൂടെ മാത്രമേ ദൈവം പ്രവർത്തിക്കത്തുള്ളൂ. പൗലോസിന്റെ ജീവിതത്തിൽ അത് തന്നെയാണ്. ഹല്ലേലൂയ. പൗലോസ് മാനസാന്തരപ്പെട്ടു, ദൈവത്തിന്റെ ശബ്ദം കേട്ടു, ഒക്കെ ശരിയാണ്. എങ്കിലും 5-8 വർഷം കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് സ്വർഗത്തിന്റെ അംഗീകാരം പൗലോസിന് ലഭിക്കുന്നത്. പ്രൈസ് ഗോഡ്. ഇതിനുള്ളിൽ അനേക കാര്യങ്ങൾ പൗലോസ് പഠിച്ചു. 5-8 വർഷക്കാലം കറങ്ങി തിരിഞ്ഞൊക്കെ നടന്നു. ഹല്ലേലൂയ. ചിലടത്ത് ചെന്നാൽ ശിഷ്യന്മാർ കൈക്കൊള്ളത്തില്ല. പിന്നെ ബർന്നബാസ് പിടിച്ചുകൊണ്ട് പോയി ശിഷ്യന്മാരെ പരിചയപ്പെടുത്തി. അത് കഴിഞ്ഞും പിന്നെ പ്രയാസമായി, പ്രതികൂലമായി, ഒക്കെ ശരിയാണ്. ഇതിനുള്ളിൽ എന്താണ്? പൗലോസ് ചില പാഠങ്ങൾ പഠിക്കുകയാണ്. സ്തോത്രം. അവസാനമായി തെളിഞ്ഞവനെന്ന് കണ്ടപ്പോഴാണ് സ്വർഗത്തിന്റെ അംഗീകാരം പൗലോസിന് ലഭിക്കുന്നത്. പ്രൈസ് ഗോഡ്. ഡു നോട്ട് അണ്ടർവാല്യൂ ടൈംസ് ഔട്ട് ഓഫ് the mainstream. Times to recharge or rest or become further drained. In such time, God prepare us for a fast moving currents that will take us to high seas of effectiveness. Throughout the life of Paul, God's promises sustained him from falling away. Praise God. ഈ കാലഘട്ടങ്ങളിലെല്ലാം വീഴാതെ നിർത്തിയത്, പൗലോസിനെ വീഴാതെ നിർത്തിയത് ദൈവത്തിന്റെ വാഗ്ദത്തമാണ്. പ്രൈസ് ഗോഡ്. ഇങ്ങനെല്ലാം കറങ്ങി തിരിഞ്ഞ് ഒക്കെ നടന്നത് ഇപ്പോൾ കാലഘട്ടത്തിലെല്ലാം പൗലോസിനെ നിർത്തിയ ഒരേ ഒരു ഘടകം ദൈവത്തിന്റെ വാഗ്ദത്തമാണ്. എന്താണ് ആ വാഗ്ദത്തം? അപ്പോസ്തല പ്രവൃത്തി 9:5 വായിച്ച്. There you will see the promises of God. First time God gave the promise to apostle. നീ ആരാകുന്നു കർത്താവേ ചോദിച്ചതിന്. 9:5, 9:15. കർത്താവ് അവനോട്, നീ പോക, അവൻ എന്റെ നാമം ജാതികൾക്കും രാജാക്കന്മാർക്കും ഇസ്രായേൽ മക്കൾക്കും മുൻപിൽ വഹിപ്പാൻ ഞാൻ തെരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്ന പാത്രമാകുന്നു. പ്രൈസ് ഗോഡ്. ദൈവത്തെ കണ്ടുമുട്ടിയ സമയത്ത് ദൈവം കൊടുത്ത വാഗ്ദത്തമാണ് പൗലോസിന്. ഹല്ലേലൂയ. ഈ കാലഘട്ടങ്ങളിലെല്ലാം പൗലോസിനെ നിർത്തിയത് ഈ വാഗ്ദത്തമാണ്. പ്രൈസ് ഗോഡ്. എന്നെ കേൾക്കുന്ന ദൈവത്തിന്റെ മക്കളെ, നാം എല്ലാവരും വീഴേണ്ട അനേക സാഹചര്യങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടും വീഴാതെ നിന്നത് എന്തിനാണ്? ദൈവത്തിന്റെ വാഗ്ദത്തമാണ്. പ്രൈസ് ഗോഡ്. എന്താണ്? ഞാൻ നിങ്ങളെ ചുമന്നുകൊള്ളാം, ഞാൻ അവസാനം വരെയും നിങ്ങളോടുകൂടെ ഉണ്ട് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് അനേക വാഗ്ദത്തങ്ങൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് നാം ഓരോരുത്തരെയും നിൽക്കുന്നത്. പ്രൈസ് ഗോഡ്. ഹല്ലേലൂയ. ഇവിടെ നമുക്ക് പൗലോസിന്റെ
വീഴാതെ നിൽക്കുവാനുള്ള കാരണം എന്താണ്? ദൈവം കൊടുത്ത വാഗ്ദത്തം. ഹല്ലേലൂയ. നോക്കണം, ആ വാഗ്ദത്തം ഇനി കൈവച്ച് വേലയ്ക്ക് വേണ്ടി, ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് വേണ്ടി തിരഞ്ഞെടുത്ത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷവും ഈ വാഗ്ദത്തം പിന്നെയും ദൈവം അവനെ കേൾപ്പിച്ചു. 13:5 വായിക്കുമ്പോൾ അവിടെയും നമുക്ക് ഇവനെ പറഞ്ഞയക്കുന്നതായി നമുക്ക് കാണുവാനായി കഴിയും. ആദ്യം നമ്മൾ വായിച്ചത് എന്താണ്? അവൻ രാജാക്കന്മാരുടെയും ജാതികളുടെയും ഇസ്രായേൽ മക്കളുടെയും മുൻപിൽ നിൽക്കുവാൻ ഞാൻ തെരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്ന മാനപാത്രമാണെന്ന് ദൈവം ആദ്യം അവനോട് പറഞ്ഞു. 13:5 വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ആ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ മുൻപില് അവനെ അവരുടെ അടുക്കലേക്ക് പറഞ്ഞു വിടുന്നതായി കാണുവാനായി കഴിയുന്നു. 5 എന്താണ് വായിക്കുന്നത്? ആ ആ ആ 13:5 അതിന് മോളി വായിച്ചേ. നീ പോകാം അല്ലേ? അവിടെ നമുക്ക് അത് തന്നെ കാണുവാനായി കഴിയുന്നു. പ്രൈസ് ഗാഡ്. എന്നാൽ let me go forward. 22:14 വരുമ്പോൾ when Paul was arrested and brought before Sanhedrin and he remembered the same testimony. Hallelujah. പൗലോസിന്റെ ജീവിതത്തിലെ 22-ാമത്തെ അധ്യായത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അവിടെയും നമുക്ക് ഇത് തന്നെ കാണുവാനായി കഴിയും. എന്താണ്? പൗലോസിനെ നിർത്തിയത് ഒരേ ഒരു കാര്യം, അവൻ ആദ്യം ക്രിസ്തീയ ജീവിതത്തിൽ ഇറങ്ങിയപ്പോൾ ലഭിച്ച വാഗ്ദത്തമാണ്. പ്രൈസ് ഗോഡ്. അവനെ ഇവിടെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് സെനറ്റ് സംഘത്തിന്റെ മുൻപിൽ ന്യായവിസ്താരത്തിനായി കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നതായി നമുക്ക് കാണുവാനായി കഴിയുന്നു. അവിടെ എല്ലാം പതറാതെ നിന്നത് എന്താണ്? ദൈവം കൊടുത്ത വാഗ്ദത്തമാണ്. പ്രൈസ് ഗോഡ്. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. ഇൻ ദ ബിഗിനിങ് I said there are 3 stages of evangelization. Number 1 is, how many of you know, first step is easy. The second step is difficult. The third step is impossible. Hallelujah. പൗലോസിന്റെ ജീവിതം നോക്കിക്കേ. The first step was easy. ആദ്യകാലങ്ങൾ കർത്താവിന്റെ മകനായി തീർന്നപ്പോൾ ഈസി ആയിട്ട് താന് ദൈവത്തെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്നു. പ്രതികൂലങ്ങളൊന്നുമില്ല. ദ സെക്കൻഡ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ഡിഫിക്കൽട്ട് സിറ്റുവേഷൻ. എന്താണ്? ദൈവത്തിന്റെ അരുളപ്പാട് പ്രാപിച്ചതിന് ശേഷം സ്വന്തം ശിഷ്യൻ അപ്പോസ്തലന്മാരുടെ മധ്യേ വന്നപ്പോൾ അവരവനെ കൈക്കൊണ്ടില്ല എന്ന്. ഇറ്റ് വാസ് എ ഡിഫിക്കൽട്ട് സിറ്റുവേഷൻ ഫോർ മിനിസ്ട്രി വാസ് ലിറ്റിൽ ബിറ്റ് ഡിഫിക്കൽട്ട്. എന്നാൽ പൗലോസിന്റെ ജീവിതം 3-ാമത്തെ സ്റ്റേജിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഇമ്പോസിബിൾ. എവിടെയാണ്? അവനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു, അവനെ സെനറ്റ് സംഘത്തിന്റെ മുൻപിൽ നിൽക്കുന്നു, ന്യായവിസ്താരത്തിന് കൊണ്ടുവന്നു, ഒക്കെ ചെയ്യുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ പല പ്രയാസങ്ങളും പ്രതികൂലങ്ങളും ഒക്കെ അവന്റെ ജീവിതത്തിൽ വന്നു. എന്താണ്? മിനിസ്ട്രി വാസ് ഇമ്പോസിബിൾ എന്നുള്ള ഒരു സിറ്റുവേഷനിലേക്ക് പൗലോസ് വന്നപ്പോൾ, ഹല്ലേലൂയ, പൗലോസിൽ കൂടെയുള്ള മിനിസ്ട്രി ഇമ്പോസിബിൾ അല്ല എന്ന് ദൈവം തമ്പുരാൻ തെളിയിച്ചു കൊടുത്തു. പ്രൈസ് ഗോഡ്. ഹല്ലേലൂയ. നമ്മളെ കൊണ്ട് ഇമ്പോസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സിറ്റുവേഷൻ അല്ല എന്നുള്ള നിലവാരത്തിലേക്ക് പൗലോസ് വന്നു. മാനുഷികമായി അവനൊന്നും ചെയ്യുവാൻ കഴിയില്ല എന്നുള്ള ഒരു സിറ്റുവേഷനിലേക്ക് പൗലോസ് വന്നു. നമുക്കറിയാം, കപ്പൽ ചെയ്തൊക്കെ വായിച്ചാൽ പുറപ്പെടുത്ത അവസാനം വരുമ്പോൾ കാണുവാനായി കഴിയുന്നു. അവിടെ എല്ലാം പൗലോസിന്റെ കാര്യം മനസ്സിലാക്കി, എന്നെ കൊണ്ട് കഴിയാത്ത കാര്യങ്ങൾ ആർക്ക് കഴിയും? എന്നിൽ കൂടെ ദൈവത്തിന് ചെയ്യുവാൻ കഴിയും. പ്രൈസ് ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. ഈ സ്റ്റേജിൽ കൂടെ എല്ലാം പൗലോസ് കടന്നുപോയി എന്ന് കാണുവാനായി കഴിയുന്നു. പ്രൈസ് ഗോഡ്. ആ പൗലോസിനെ അവസാനമായി നമുക്ക് കാണുവാനായി കഴിയുന്ന എന്താണ്? അവൻ എന്താണ് പറയുന്നത്? ഞാൻ നല്ല പോർ പൊരുതു, ഓട്ടം തികച്ചു, വിശ്വാസം കാത്തു, നീതിയുടെ കിരീടം എനിക്കായിട്ട് വച്ചിരിക്കുന്നു. എനിക്ക് മാത്രമല്ല, കർത്താവിൽ പ്രത്യാശയുള്ള സകലർക്കും വെച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് പൗലോസിന് പറയുവാനായി കഴിഞ്ഞു. പ്രൈസ് ഗോഡ്. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. ഹല്ലേലൂയ. കാരണം എന്താണ്? പൗലോസ് പൂർണ്ണമായി ദൈവത്തിൽ ശരണപ്പെട്ടുകൊണ്ട് കർത്താവിന്റെ വേല ചെയ്തതുകൊണ്ട് അവസാനത്തിലും തന്നെ കൊല്ലുവാനായി നിൽക്കുന്ന അവസരത്തിലും, ഹല്ലേലൂയ, പൗലോസിനത് പറയുവാനായി കഴിഞ്ഞു. ഞാൻ നല്ല പോർ പൊരുതു,
എന്നെ വിളിച്ച നാളിൽ ദൈവം എനിക്ക് തന്ന ആ വാഗ്ദത്തം എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ മുഴുവൻ ഞാൻ മുറുകെ പിടിച്ചതുകൊണ്ട് നല്ല പോർ പൊരുതുവാനായി എനിക്ക് കഴിഞ്ഞു. എന്നെ ഓട്ടത്തിന് വേണ്ടി കർത്താവ് കൈവച്ചു വേർതിരിച്ചു. എൻ്റെ ഓട്ടം തികയ്ക്കുവാനായി എനിക്ക് കഴിഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞ് പ്രത്യാശയോടെ ഈ ലോകത്തിൽ നിന്ന് വേർപെടുന്ന ഒരു പൗലോസിനെ നമുക്ക് കാണുവാനായി കഴിയുന്നു. ഇത് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ജീവിതം എന്നുള്ളത് വളരെ പ്രധാനമായി നാം ഓർത്തിരിക്കണം. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. ദൈവമായ കർത്താവ് ഈ വചനങ്ങളാൽ നമ്മെ ഓരോരുത്തരെയും അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. നമ്മുടെ തലകളെ വണക്കാം, നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം.